اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک۔ تو آج انشاءاللہ تبارک تعالیٰ مبارک مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مبارک مہینہ جاری ہے، 12 ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اسی نسبت سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک حلیہ تھا، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک، آپ کی آنکھ مبارک، آپ کی ناک مبارک، آپ کے کان مبارک، آپ کی گردن مبارک، آپ کے گیسو مبارک، آپ کی ہتھیلی مبارک۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جسم اطہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تھا، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہم بیان کرنے اور سننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا رنگ گورا سفید تھا۔ سبحان اللہ، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کا مقدس بدن چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک نہایت نرم و نازک تھا۔ میں نے دیبا و حریر ریشمی کپڑوں کو بھی آپ کے بدن سے زیادہ نرم و نازک نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ اچھی کبھی کوئی خوشبو نہیں سونگھی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ انور اس طرح چمک اٹھتا تھا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ اور ہم لوگ اسی کیفیت سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شادمانی و مسرت کو پہچان لیتے تھے۔ آپ کے رخ انور پر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح دھلکتے تھے، اور اس میں مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو رہتی تھی۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے پسینہ آتا تھا، مشک و عنبر سے بھی زیادہ وہ خوشبودار ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ایک چمڑے کا بستر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بچھا دیتی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر دوپہر کو خیل اللہ فرمایا کرتے تھے۔ خیل اللہ یعنی کہ دوپہر کے دن تھوڑے دیر کے لیے آرام کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، خیل اللہ کرنا۔ تو جب کبھی ہم کو بھی چاہیے کہ خیل اللہ ہم بھی دوپہر میں اگر وقت ملے تو خیل اللہ کرے، یعنی کہ تھوڑے وقت کے لیے آرام کرے۔ تو آپ کے جسم اطہر کے پسینے کو وہ ایک شیشی میں جمع فرما لیتی تھی، پھر اس کو اپنی خوشبو میں ملا لیا کرتی تھی۔ کس کا ذکر ہو رہا؟ حضرت ام سلیم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ۔ حضرت انس کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، انصاری صحابی، جو مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کیے۔
उनकी वालिदा का जिक्र हो रहा है, उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वो क्या करती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से जो पसीना निकलता था उसको शीशी में भर लेती, अपनी खुशबू में मिला लेती। सुभान अल्लाह। चुनांचे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वसीयत की थी कि मेरी वफ़ात के बाद मेरे बदन और कफन में वही खुशबू लगाई जाए जिसमें हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर का पसीना मिला हुआ है। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है जो मैंने अभी बयान की। जिसमें अनवर का साया ना था, जिसमें अनवर का साया ना था, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कद मुबारक का साया ना था। सुभान अल्लाह। हकीम तिरमिजी ने अपनी किताब नौ अदरुल उसूल में हज़रत ज़कवान ताबई रहमतुल्लाहि ताला अलैह से ये हदीस नकल की है कि सूरज की धूप और चांद की चांदनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साया नहीं पड़ता था। सुभान अल्लाह। इमाम इब्न सबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कौल है कि ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खसाइस में से हैं। सुभान अल्लाह। कि आपका साया ज़मीन पर नहीं पड़ता था। सुभान अल्लाह। और आप नूर थे। सुभान अल्लाह। हकीकत क्या है? नूर है। बशर होना सिफत है, खूबी है। हकीकत क्या है नबी की? नूर है। बशर होना क्या है? सिफत है। जैसा कि हमारी हकीकत मिट्टी है, वैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत क्या है? नूर है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक ताला ने सबसे पहले मखलूक में जिस चीज़ को पैदा किया वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक नूर है। इसलिए जब आप धूप या चांदनी में चलते तो आपका साया नजर ना आता था। और बाज़ का कौल है कि इसकी शाहिद वो हदीस है जिसमें आपकी इस दुआ का जिक्र है कि आपने ये दुआ मांगी कि खुदा बंदा तू मेरे तमाम आज़ा को नूर बना दे। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी इस दुआ को इस कौल पर ख़त्म फरमाया कि वजअलनी नूरा, यानी या अल्लाह तू मुझको सरापा नूर बना दे। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक मुझे नूर बना दे। सुभान अल्लाह। ये ज़रख़ानी की ये रिवायत थी जो मैंने आपको अभी पढ़कर सुनाई। ज़रख़ानी जिल्द 5 सफ़ा नंबर 249 पर आपको ये मिल जाएगा इंशाअल्लाह। मक्खी मच्छर जुओं से महफूज। सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस रिवायत को नकल फरमाया है और अल्लामा हिजाज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वग़ैरह से भी यही मनक़ूल है कि बदन तो बदन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कपड़ों पर भी कभी मक्खी नहीं बैठी। ना कपड़ों में कभी जुएं पड़ी, ना कपड़ों में कभी जुएं पड़ी, ना कभी खटमल या मच्छर ने आपको काटा। इस मज़मून को अबू अर-रबीअ सुलेमान बिन सबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब शिफा अस-सुदूफ़ी अ'लाम नुबुव्वतुर रसूल में बयान फरमाते हुए तहरीर फरमाया कि इसकी एक वजह तो ये है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर थे। फिर मक्खियों की आमद, जुओं का पैदा होना चूँकि गंदगी बदबू वगैरह की वजह से हुआ करता है और आप चूँकि हर किस्म की गंदगियों से पाक और आपका जिस्म अतहर खुशबूदार था। सुभान अल्लाह। इसीलिए आप इन चीज़ों से महफूज रहे। इमाम सुबुती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी इस मज़मून को आज़मुल मवारिद में मुफस्सल लिखा है। मोहरे नबुव्वत, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान कबूतर के अंडे के बराबर मोहरे नबुव्वत थी। कबूतर के अंडे के बराबर दोनों शानों के दरमियान में मोहरे नबुव्वत थी। ये बाज़ाहिर
सुर्खी माइल उभरा हुआ गोश्त था। चुनांचे हज़रत जाबिर बिन समूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के बीच में मोहरे नबूवत को देखा, जो कबूतर के अंडे की मिकदार में सुर्ख उभरा हुआ एक गदूद था, गोश्त का टुकड़ा था। लेकिन एक रिवायत में ये भी है कि मोहरे नबूवत कबूतर के अंडे के बराबर थी और इस पर यह इबारत लिखी हुई थी कि अल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू बिवजहिन हैसु कुंत फइन्नका मंसूरुन, यानी एक अल्लाह है, उसका कोई शरीक नहीं। ऐ रसूल, आप जहाँ भी रहें, आप जहाँ भी रहेंगे आपकी मदद की जाएगी। ये मोहरे नबूवत पर ये तहरीर था। और एक रिवायत में ये भी है कि काना नूरन यतलअ, यानी मोहरे नबूवत एक चमकता हुआ नूर था। सुभान अल्लाह। रावियों ने इसकी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत और मिक़दार को कबूतर के अंडे से तशबीह दी है। कबूतर के अंडे से उसकी तशबीह दी है, यानी कि मिसाल दी है। कद मुबारक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक। सुभान अल्लाह। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ना बहुत ज़्यादा लंबे थे ना पस्ता कद, बल्कि आप दरमियानी कद वाले थे। सुभान अल्लाह। और आपका मुक़द्दस बदन इंतहाई खूबसूरत था। जब चलते थे तो कुछ खमीदा होकर चलते थे। सुभान अल्लाह। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ना तवील अलक़ामत थे ना पस्ता कद, बल्कि आप मियाना कद थे। बवक्त रफ्तार ऐसा मालूम होता था कि गोया आप किसी बुलंदी से उतर रहे हैं। सुभान अल्लाह। मैंने आपका मिस्ल ना आपसे पहले देखा ना आपके बाद। सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहे हैं? हज़रत अली। इस पर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का इत्तेफाक है कि आप मियाना कद थे, दरमियाना कद के थे, ना बहुत ज़्यादा लंबे थे ना कद आपका छोटा था, दरमियानी कद के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरमियानी कद के थे। लेकिन ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ाना शान है कि मियाना कद होने के बावजूद अगर आप हज़ारों इंसानों के मजमे में खड़े होते थे तो आपका सर मुबारक सबसे ज़्यादा ऊंचा नज़र आता था। सुभान अल्लाह। सर अक़दस हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि ज़नहम अर्रास, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक बड़ा था जो शानदार और वजिया होने का निशान है। सुभान अल्लाह। जिसके आगे सरोरा खम रहे उस सरताज रिफ़अत पे लाखों सलाम। मुक़द्दस बाल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुक़द्दस बाल। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक ना घुंघरदार थे ना बिल्कुल सीधे, बल्कि इन दोनों कैफियतों के दरमियान थे। ना बिल्कुल घुंघराले थे ना बिल्कुल सीधे थे, दोनों के दरमियान में थे। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बाल पहले कानों की लौ तक थे, पहले कानों की लौ तक थे, फिर शानों तक खूबसूरत गेसू लटकते रहते थे। मगर हज्जतुल विदा के मौके पर आपने अपने बालों को उतरवा दिया। आला हज़रत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान क़िबला बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपके मुक़द्दस बालों की इन तीनों सूरतों को अपने 2 शेरों में बहुत ही नफीस व लतीफ़ अंदाज में बयान फरमाया है कि गोश्त तक सुनते थे फरियाद अब ऐ तादोश
کہ بنی خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو، آخری حج غم امت میں پریشان ہو کر تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو، ہے نا؟ یہ ذرا مشکل الفاظ ہے، اس کا ترجمہ ذرا علماء ہی کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر بالوں میں تیل بھی ڈالتے تھے، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے کہ اپنے بالوں میں تیل ڈالتے تھے، اور کبھی کبھی کمی بھی کرتے تھے، اور آخر زمانے میں بیچ سر میں مانگ بھی نکالتے تھے۔ آخر زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ سر سے مانگ نکالتے تھے، بیچ کی مانگ جو بولتے ہیں نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری عمل تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ سر سے مانگ نکالتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر جتنا ہو سکے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بال آخر عمر تک سیاہ رہے، کالے رہے، سبحان اللہ۔ سر اور داڑھی شریف میں 20 بالوں سے زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے، 20 بالوں سے زیادہ سفید بال نہیں ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب اپنے مقدس بال اتروائے تو وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم میں بطور تبرک تقسیم ہوئے، تبرک کے طور پہ صحابہ میں وہ تقسیم ہو گئے، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے منہ مبارک کی، سبحان اللہ۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نہایت ہی عقیدت کے ساتھ اس منہ مبارک کو اپنے پاس محفوظ رکھا اور اس کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھا نا یہ مبارک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام سے یہ وصیت کیے تھے جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میری زبان کے نیچے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک رکھ دینا، سبحان اللہ۔ تو صحابہ اکرام دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز نسبت رکھتی تھی اس کا کتنا ادب کرتے تھے اور اس کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی ذات تو ہے ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک سے جو چیز مس ہو جائے وہ بھی شفا یاب اور مغفرت کے لیے ذریعہ بن جاتی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان مقدس بالوں کو ایک شیشی میں رکھ لیا تھا، سبحان اللہ۔ حضرت بی بی ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ام المؤمنین، ہماری ماؤں میں سے میں ایک ماں، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج تھی نا، ان میں سے ایک ازواج جن کو ہم اور قرآن نے کہا ام المؤمنین، یہ مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی کہ ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مقدس بالوں کو ایک شیشی میں رکھ لیا تھا۔ جب کسی انسان کو نظر لگ جاتی، سبحان اللہ، جب کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا کوئی مرض ہوتا، کوئی کسی مرض میں مبتلا ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شیشی کو پانی میں ڈبو کر دیتی تھی، سبحان اللہ، اور اس پانی سے شفا حاصل ہوتی تھی، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک سے جو غسل کیا جو پانی ہوتا تھا وہ لوگوں کو پلایا جاتا تو لوگ شفا یاب ہوتے، سبحان اللہ۔ دلیل بخاری شریف جلد اوم، بخاری شریف میں جلد اوم میں یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ رخ انور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور، چہرہ مبارک، سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ منور جمال الہی کا آئینہ اور انوار تجلی کا مظہر تھا، نہایت ہی وجیہ، پرگوشت اور کسی قدر گولائی لیے ہوئے تھا۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک مرتبہ چاندنی رات میں دیکھا، سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا، میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا، میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ
चांद से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत बर्रा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चमक दमक में तलवार की मानिंद था? तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चांद के मिस्ल था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुलिये मुबारक को बयान करते हुए ये कहा कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अचानक देखता वो आपके रोब दाब से डर जाता और पहचानने के बाद आपसे मिलता वो आपसे मोहब्बत करने लगता था। हज़रत बर्रा बिन आजिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों से बढ़कर खूबरू और सबसे ज़्यादा अच्छे अखलाक वाले थे। तमाम इंसानों से ज़्यादा खूबसूरत और तमाम इंसानों में सबसे अच्छे अखलाक वाले थे। सुभान अल्लाह। कौन फरमाते हैं? हज़रत बर्रा बिन आजिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल। ये भी बुखारी की रिवायत है जो मैंने आपको बयान की। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम को ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर मदीना गए ना, तो ये यहूदियों के सबसे बड़े आलिम थे, यहूदियों के सबसे बड़े आलिम थे। तो इनका जो ईमान लाने का जो वाक़या है ना, तो ये भी बहुत खूबसूरत वाक़या है हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके चेहरे अनवर के बारे में ये कहा, यानी मैंने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को बगौर देखा तो मैंने पहचान लिया कि आपका चेहरा किसी झूठे आदमी का चेहरा नहीं है। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके गए ना, तो वहाँ सहाबा को आप तबलीग कर रहे थे, दीन के बारे में बता रहे थे, दीन के अहकाम के बारे में बता रहे थे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नज़र पड़ी। आपसे मुलाकात भी नहीं हुई थी, तो सिर्फ चेहरे पर नज़र पड़ना था। तो आपके दिल ने ये गवाही दी कि जो ये शख्सियत है जिनके बारे में लोग कहते हैं कि ये अल्लाह के नबी हैं, तो मैं खुदा की कसम खा कर कहता हूँ, उनके चेहरे पर जब मेरी नज़र पड़ी तो मेरे दिल ने ये गवाही दी कि ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप आए और कलीमा पढ़कर मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। ये मिशकात शरीफ की ये रिवायत है जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाई। आला हज़रत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या खूब कहा है कि चांद से मुँह पे ताबा दरख्शां दुरूद, नमक आगी सबाहत पे लाखों सलाम, जिससे तारीख दिल जगमगाने लगे उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। अरबी ज़बान में भी किसी मदह रसूल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर के हुस्न व जमाल को कितना हसीन मंजर और कितनी बेहतरीन तशरीह पेश की है, मुलाहिज़ा करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न व जमाल के भी नबी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुस्न व जमाल के भी नबी हैं, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरत में और जमाल में किसी नबी के मिसल नहीं, सबसे आला है ये भी मिसाल। सुभान अल्लाह। यूँ तो इनकी हर चीज़ हुस्न का मोजिज़ा है, लेकिन ख़ास कर इनका चेहरा तो आयत कुबरा, सुभान अल्लाह, बहुत ही बड़ा मोजिज़ा है। इनके रुखसार के सहन में इनके तिल का बिलाल इनकी रोशन पेशानी की चमक से सुबह सादिक देखकर अज़ा कहा करता था। और इंशाअल्लाह तबारक ताला तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर के मुतालिक ये हम आपसे बयान कर रहे थे। इंशाअल्लाह तबारक ताला ये सिलसिले को जारी रखेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहराब यानी कि आबरू मुबारक, नूरानी आँख मुबारक,
इंशाअल्लाह तबारक ताला आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को देखते रहें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इंशाअल्लाह तबारक ताला हमारे वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह तबारक ताला हम कोशिश अपनी जारी रखेंगे, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर अपलोड करें। तो इंशाअल्लाह तबारक ताला हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। उस वक्त तक आप हमको इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।